أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. سورہ یوسف کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی جا چکی. اس رکوع کی 5 آیتوں میں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 30 سے اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 35 پر، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا مرحلہ بیان فرمایا. پچھلے 2 مرحلوں کے سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ یوسف کی پچھلی آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے ہونہار تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر 2 حسن سے آپ کو نوازا تھا، حسن باطن بھی حسن ظاہر بھی. اخلاق بھی آپ کے بڑے اچھے تھے، کردار بھی آپ کا اعلیٰ معیار کا تھا، اور جسمانی طور پر بھی بڑے آپ حسین و جمیل تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آپ کا نمبر 11واں تھا. پچھلے 10 بھائی، ان سے جو بڑے 10 بھائی تھے وہ بڑی والدہ سے تھے، بڑی اہلیہ سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک چھوٹے بھائی جو 12ویں نمبر پہ تھے بنیامین، یہ دونوں دوسری والدہ سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی توجہ زیادہ تر حضرت یوسف علیہ السلام پر اس لیے رکھتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ محسوس کر رہے تھے کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس لڑکے سے کام لینے والا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا مشن حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے ہوتے ہوئے یوسف میں منتقل ہوگا، جس کی وجہ سے توجہ زیادہ رہتی تھی. لیکن یہ بات سبب بن گئی، وجہ بن گئی یوسف علیہ السلام کے دیگر 10 بڑے بھائیوں کے حسد کا. وہ حسد کرنے لگے، ہمارے حسد کے ان کے دل میں بری نیتیں پیدا ہوئی. کسی طرح وہ چاہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے قتل سے بھی گریز نہیں کیا، تہیہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کیا جائے. بالآخر مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ قتل کرنا تو مناسب نہیں ہے، ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب بھی ایسا دیکھا تھا جس خواب کی وجہ سے
حضرت یوسف علیہ السلام کی مقبولیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بڑھ چکی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خواب ان کے بھائیوں کو بھی معلوم ہو گیا تھا اور ان کا حسد بڑھ چکا تھا۔ اور اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جھکے جا رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقبولیت کی علامت ہے، اور اس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا بھی رہے تھے کہ کہیں کوئی آزمائش میں یوسف نہ پڑ جائیں، لیکن ہوا وہی جس کا ڈر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا۔ بھائیوں نے مطالبہ کیا کہ ہم کھیلنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، ہم تفریح کے لیے جنگل جائیں گے، وہاں بھاگ دوڑ کا مقابلہ کریں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، اور دن بھر کھلی فضا میں، تازی فضا میں وقت گزار کر واپس آئیں گے، آپ یوسف کو ساتھ بھیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل مان نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے آپ نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنی سازش پر عمل کرنا آسان ہو گیا، اور انہوں نے جو اسکیم بنائی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کریں، اس کو روب عمل لاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا مرحلہ تھا۔ اب اپنے والد کی شفقت سے محروم ہو چکے تھے، اور اب تک وہ آزادی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب ایک دوسری قسم کی زندگی ہے جس کا تجربہ پچھلی زندگی میں حضرت یوسف کو نہیں تھا، اور وہ ایک غلامی کی سی کیفیت مسلط کر دی گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جب ڈال دیے گئے تو بہت گڑ گڑایا، دعا کی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دل کو اطمینان کا سامان بھی میسر فرمایا، لیکن مقدرات کچھ اور تھے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور تھے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، روایتوں کے مطابق 3 دن آپ کو کنویں میں گزارنے پڑے، اور پھر اس کے بعد سے ایک قافلہ تھا، اور اس قافلے کے سلسلے میں روایت یہ آتی کہ وہ عربی النسل قافلہ تھا، اور وہ حجاز کے مقام سے سفر کر رہا تھا، اور ان کو مصر جانا تھا، راستہ بھٹکے ہوئے تھے، اور کنعان کی وادیوں میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ اور کنعان جو ہے ملک شام کا پرانا نام ہے، اور ملک شام بھی، بلاد شام بھی یہ پرانا نام ہو گیا۔ اب تو شام کے بھی ٹکڑے ہو چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جارڈن الگ کر دیا گیا ہے، سیریا الگ کر دیا گیا، فلسطین الگ کر دیا گیا ہے، بیروت الگ کر دیا گیا ہے، سارے علاقوں کو ملک شام کہا جاتا تھا۔ اور یہیں پر وہ شہر تھا جو اب جارڈن کے کنارے ہے، جس کو الخلیل کہتے ہیں، حبرون اس زمانے میں اس کا نام تھا، جہاں پہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اختیار کردہ علاقے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر، جس کو اس زمانے میں کلدان کہا جاتا تھا، وہاں سے آپ نے ہجرت کی تھی، اور کنعان میں آپ نے قیام فرمایا تھا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام انہی علاقوں کے کنویں میں تھے کہ ایک قافلہ بھٹکتا ہوا آیا، اور ان کو پانی کی ضرورت تھی۔ کنواں نظر آیا، کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالا، اور ڈول کھینچ کے جب نکالا تو بجائے اس کے کہ پانی نکلے، حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 7-8 سال کا ایک لڑکا، حسین و جمیل لڑکا، جس کو دیکھنے کے بعد وہ شزدر رہ گئے اور چیخ پڑے، یا بشرا ھذا غلام، بڑی خوشخبری کی بات ہے، ہمارے ہاتھ تو ایک لڑکا لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بیچاروں کا زیادہ ذوق اچھا نہیں تھا کہ اس کو اپنا لیتے، بس وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو اتنی دلچسپی تھی کہ یہ بک جائے گا، کچھ پیسے ہمارے ہاتھ آ جائیں گے۔ ان کو اتنی ہی دلچسپی تھی کہ ان کو بازار میں ہم ان کا بھاؤ لگا سکیں گے، ان کی قیمت لگا سکیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے سامان میں چھپا لیا، وَصَرُّوهُ بِضَاعَةً، بیچنے کا سامان بنا کر چھپا لیا،
اور اس کے بعد سے روانہ ہوئے دھیرے دھیرے چلتے چلتے مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے سفر کے بعد مصر پہنچ گئے. اور مصر میں اب جو قاہرہ کے جنوب میں علاقہ پڑتا ہے ساؤتھ میں، وہاں پر یہ قافلہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بازار میں بکنے کے لیے پیش کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی. حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکا کہ خریدا تو عزیز مصر میں ان کا بڑا مقام تھا، وزیر اعظم کی طرح ان کا عہدہ تھا. فرعون نہیں کہنا چاہیے، فرعون کا زمانہ نہیں تھا، فرعون کا زمانہ بہت بعد میں شروع ہوا. یہ خاندان دوسرا خاندان تھا جو حکومت کر رہا تھا. بادشاہ ضعیف ہو چکا تھا اور بہت زیادہ حکومت پر اس کا عمل دخل بھی نہیں رہ گیا تھا. انارکی کا جیسے زمانہ تھا، طوائف الملوکی کا زمانہ تھا. اس زمانے میں عہدیدار تقریباً حکومت کر رہے تھے، جس میں سے ایک عزیز مصر بھی تھے جو بڑے سمجھدار قسم کے عہدیدار تھے، کی پوسٹ پہ تھے، بڑا اونچا ان کا منصب تھا اور ان کا ایک اپنا مقام تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا جو بک رہا ہے یہ عجیب و غریب لڑکا ہے، اس کے جوہر ہی کچھ اور ہیں، لہذا بڑی اچھی قیمت لگا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خرید لیا. انہوں نے جتنی بھی قیمت لگائی ہوگی لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی، وہ بہت ہی معمولی سی قیمت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک معمولی سی قیمت میں قافلے والوں نے ایک جوہر کو بیچ دیا، ایک ہیرے کو بیچ دیا جس کا ان کو احساس بھی نہیں تھا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بچپن ہی میں تاڑ لیتے ہیں کہ آگے چل کے یہ کیا شخصیت بننے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ بیان کرتی ہیں کہ مکہ مکرمہ جب پہنچے تو ساری جتنی دائیاں ان کے ساتھ ہمجولیاں تھیں وہ سب امیر گھرانوں میں بھاگی اور امیر گھرانوں کے بچوں کو انہوں نے اٹھایا اور لے کر وہ آئی. لیکن دائی حلیمہ وہ کہتی ہیں کہ جب مجھ سے لوگوں نے کہا کہ یہاں بھی ایک لڑکا ہے لیکن یتیم ہے، اب جب والد نہیں ہے تو تم کو پیمنٹ کیا کریں گے، وہ پیسے کیا دیں گے؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اگرچہ بات تو میرے سامنے مایوسی کی رکھی گئی لیکن میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ کیوں نہ میں دیکھ لوں. چنانچہ وہ حضرت آمنہ کے گھر گئیں اور حضرت آمنہ کے گود میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ دل دے بیٹھی ہیں، کہنے لگی اتنا پیارا بچہ کہ پھر میں نے کہا چاہے کچھ ہو میں یہ بچے کو لے کر رہوں گی. درخواست کی کہ آپ مجھے یہ بچے کو دے دیجئے اور میں انشاءاللہ 2 سال دودھ پلاؤں گی پھر واپس کروں گی. تو کہا دیکھو یہ یتیم ہے، زیادہ انعام اکرام کی بارش کی توقع نہ رکھنا، کچھ مل جائے تھوڑا بہت. دادا کتنوں کو دیکھیں گے، خود ان کے کئی صاحبزادے، خود ان کی کئی اپنی ذمہ داریاں. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا چاہے کچھ ہو میں بچے کو لے جاؤں گی. لہٰذا میں نے گود لے لیا اور گود لینے کے بعد آپ جانتے ہیں ان کی قسمت بدل گئی. اس کے بعد وہ کہتی ہے میری مریل اونٹنی جو آتے ہوئے بمشکل تمام آئی تھی مکے تک، وہ مریل اونٹنی ایسی جاندار طاقتور ہو گئی کہ اتنا تیز دوڑنے لگی، چلنے لگی کہ میری ہمجولیاں اور سہیلیاں کہتی تھی کہ حلیمہ ہم کو مار ڈالو گی کیا، ہم کو بھگا رہے ہیں اپنے جانور لیکن ہم تمہارے مقابلے میں نہیں آ پا رہے، ذرا سست روی کے ساتھ چلو، ذرا اطمینان سے چلو. حالات بدل گئے. کہتے ہیں کہ فاقے کا زمانہ تھا، خشک سالی تھی جس کی وجہ سے ہریالی نہیں تھی اور بکریوں کے تھن میں دودھ نہیں تھا، لیکن میرے گھر میں عالم یہ تھا اتنی برکت تھی دودھ میں کہ پورا گھر استعمال کرتا، پڑوسیوں میں دودھ تقسیم کرتا. اور یہ خاندان لوگ کہنے لگے کہ واللہ انکی اخذتی نسبۃ مبارکۃ، خدا کی قسم حلیمہ تمہارے ہاتھ کوئی عجیب و غریب چیز آ گئی، بڑی بابرکت چیز ہاتھ آ گئی، تمہارے تو حالات بدل گئے. تو ہر کوئی یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ جوہر کو اور جو انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے خابیدہ قسم کی اس کو پرکھ لے، جان لے. وہ خال لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. لہذا عزیز مصر نے بھی
अजीज मिस्र ने भी अपनी तजुर्बेकार निगाहों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत को समझ लिया और उसके बाद से घर ले गए। घर ले जाने के बाद कहा कि देखो लड़का बहुत ही अजीब व गरीब है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा इंतहाई संजीदा, समझदार, मुझे तो लगता ही नहीं कि ये गुलाम है। गुलाम तो बड़े अड़ियल होते हैं, गुलाम के अखलाक बिल्कुल अजीब व गरीब होते हैं, जिद्दी होते हैं। और अरब कहते थे ला तश्तरिल आब्द वल आसा माहू, गुलाम जब भी खरीदो तो बाजार से एक छड़ी भी खरीदो कहते थे। बाजार से जमाना दूसरा जमाना था, वो मेंटलिटी दूसरी थी। अब तो जमहूरियत का जमाना है, ये सब बातें बोलते हुए भी डर होता है कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, लेकिन ये हकीकतें हैं तारीख की जिनको छुपाया नहीं जा सकता। तो वो गुलाम ऐसे होते थे जिनकी तरबियत नहीं होती थी, जंगली होते थे। और गुलाम ऐसे होते थे जो लड़ाकू होते थे, भाग जाया करते थे, चुरा लिया करते थे सामान, बहुत परेशानियां हुआ करती थी, बड़ी उनकी निगरानी होती थी। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाजार में देखा तो देखा इनकी तो निगाहें झुकी झुकी हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र ने जब बाजार में देखा तो देखा कि ये तो बड़े संजीदा हैं, गुफ्तगू ये बड़ी संजीदा करते हैं, जवाबात बड़े शाइस्ता देते हैं और चेहरा है कि नूर से दमक रहा है। ये कोई गुलाम ज़ादे तो लगते ही नहीं, ये बहुत ऊंचे खानदान के लगते हैं। लिहाजा घर लाकर उन्होंने घर वालों को ताकीद किया क्रीमी मसवाहु आसा यनफअना नत्तखिज़हु वलदा, कि बहुत एजाज के साथ इनको रखो, बड़े एहतराम के साथ इनको रखो, इनको तकलीफ न दो। ऐसा लगता है इनके जरिए से हमको कोई बहुत बड़ा नफा होगा, बड़ी बरकत होगी, बड़ी कामयाबी मिलेगी और इस बात का भी इम्कान है कि आगे चल के हम इनको अपना बेटा करार दें। क्योंकि रिवायतों में आता है कि वो लावलद थे, उनको औलाद की बड़ी ख्वाहिश थी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के बाद उन्होंने फैसला किया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लेंगे। इस तरह से एक जानशीन, इस तरह से एक वारिस उनको मैसर आएगा। लिहाजा उन्होंने इस नीयत का, इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया नत्तखिज़हु वलदा, कि आगे चल के हम इनको हो सकता अपनी औलाद ही करार दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत एजाज के साथ महल में रखा गया। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का दूसरा मरहला है। अगरचे कि एक तोहमत है, गुलामी की एक तोहमत है, लेकिन आप जानते हैं कि वो तोहमत झूठी है, गलत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम नहीं है, नबी ज़ादे हैं, आजाद है। हालात ऐसे हुए कि उनको गुलाम बनाया गया। महल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब रहने लगे तो बड़े इख्तियारात थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर जगह जाने की इजाजत थी, खजाने की कुंजी आपके पास थी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो उन आला एजाज के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे जिस तरह के कोई एक शहजादा होता है। लिहाजा महल का माहौल, महल की ग़िज़ाएं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखते देखते बड़े खूबसूरत नौजवान, और इसके साथ साथ बड़ा चर्चा, सभी लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतमईन। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे जैसे जवान होते चले गए, खुद जो उस महल की मालिका थी, अजीज मिस्र की जो बीवी थी, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिल दे बैठी और उसने कोशिश की कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके बहलावे में, फुसलावे में आ जाएं और उसकी ख्वाहिशात की तकमील करें। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला ये कि उनकी अपनी नमाजें, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो तरबियत कर दी थी 7-8 साल के बच्चे की, वो तरबियत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ चली आ रही है। अगरचे कि खुद ही अल्लाह ताला का फजल भी है, लेकिन अल्लाह ताला का फजल इस सूरत में, इस शक्ल में कि वो हजरत याकूब की तरबियत की शक्ल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ है। बचपन की जो तरबियत होती है बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। आज से 100-150 साल पहले एक साहब लंदन गए और वहां पे पढ़ने के लिए, उनको बैरिस्टर बनने के लिए, बड़े यूपी के जमींदार खानदान के नौजवान, बड़ी दौलत के साथ भेजा गया। अब जब वो वहां पहुंचे तो मिशनरीज उन पर काम करती थी उनकी जहानत की वजह से। उनको ईसाई बनाने के लिए उन पर बड़ी मेहनत की जाती थी, उनको समझाया बुझाया जाता था। दिन भर लोग उनके पास आते, लिटरेचर देते, डिस्कस करते। तो वो लिखते हैं
उनका मजमून शाये हुआ मेरी मोहसिन किताबों में। वो ये लिखते हैं कि जब रात होती और मैं बिस्तर पर लेटता तो मैं याद करता कि अल फारूक जो मैंने किताब पढ़ी थी, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर है, तो उस किताब की वजह से मैं ये सोचता कि अगर इस्लाम हक ना होता तो उमर जैसा ज़हीन तरीन आदमी इस्लाम कबूल न किया होता। ये जितने दिन में इन लोगों ने बातें की, ये सब बकवास है, इसको जहन से निकाल कर पे फेंक देता, फिर मैं आराम से सो जाता। फिर दूसरे तीसरे हफ्ते फिर यही होता, फिर समझाते, फिर बताते, शरीयत इस्लामी में नक्स निकालने की कोशिश करते। फिर मैं रात में ये सोचता कि अल फारूक किताब की वजह से कि उमर जैसा जीनियस आदमी, उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया था। अगर इस्लाम में खामी होती, कमी होती, नौजुबिल्ला, तो उमर कभी मुसलमान नहीं होते। लिहाजा फिर मैं इस ख्याल को, इस दावत को और दिन भर की कोशिशों को झटक देता था, निकाल के फेंक देता था। तो बचपन में उन्होंने किताब क्या पढ़ रखी थी कि वो किताब जवानी में उनके ईमान को बचाती रही, यहाँ तक कि अपने ईमान की हिफाजत के साथ वो वापस आए और उन्होंने इस किताब को अपनी मोहसिन किताबों में जगह देकर ये मजमून लिखा। तो आप अंदाजा कीजिए, बचपन की जो तरबियत होती है वो जिंदगी के आखिरी मरहले तक इंसान का साथ देती है। बचपन में, कम उम्री में, और उर्दू का एक मशहूर मुहावरा है कि अन्नक्शु फिस्सिगर का नक्शु फिल हजर, कि बचपन में जो नुकूश जहन पर पड़ते हैं वो पत्थर की लकीरों की तरह होते हैं, जिंदगी भर नहीं मिटते। बचपन में अगर तरबियत हो जाए, बचपन में आज हम बहुत खुश होते हैं बच्चे हमारे इंग्लिश की पोएम्स पढ़ लें, और बचपन में बसा औकात अल्लाह ताला महफूज रखे ज़हनियत से फिल्मी गानों पर भी माँ बाप खुश होकर कमर थपथपाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते आगे चल के ये क्या तबाही का सामान होने वाला है। बचपन में जरूरत इस बात की है नबियों के वाक़यात उनको रोजाना सुनाए जाएं। बचपन में जरूरत उनको इस बात की है कि सहाबा के वाक़यात सुनाए जाएं। बचपन में उनको औलिया के वाक़यात सुनाए जाए, अहलुल्लाह के वाक़यात सुनाए जाए। ये वो वाक़यात होंगे जो इंशाअल्लाह जवानी में, अधेड़पन में, बुढ़ापे में ईमान को बचाते रहेंगे, ईमान की हिफाजत करते रहेंगे। बचपन की तरबियत बहुत अहम होती है, बहुत अहम होती है। फिर बचपन की तरबियत के मुकाबले में जिंदगी में आगे चलकर जो मौके आते हैं वह सब मौके सारे मरहलों में बचपन की तरबियत काम आती रहती है। बचपन की तरबियत काम आती रहती है। बचपन एक ऐसी चीज है गोया कि आप शेप दे रहे हैं, आप उनकी जिंदगी को शेप दे रहे हैं। किसी भी कच्चे माल को, खाम माल को आप शेप दे देंगे तो सूखने के बाद हमेशा उसी शक्ल में रहेगा। लोहे को आप गलाकर और आप लकड़ी को नरम शक्ल में, किसी भी चीज को इब्तिदा में आप जो शेप दे देंगे तो आप देखेंगे कि फिर वो खत्म होने तक उसी शेप में रहेगा। ऐसे ही मसला होता है इंसान का कि बचपन में इंसान को जिस रंग में रंग दिया जाता है वो रंग जिंदगी भर नहीं छूटता। इसी को अल्लाह ताला ने सिबगतुल्लाह फरमाया कि अल्लाह के रंग में रंग दो, ऐसी तरबियत कर दो कि हमेशा वो तरबियत काम आती रहे। हमारे यहाँ इस सिलसिले में बहुत सुस्ती है, बड़ी कोताही है। बचपन में हम तरबियत की सोचते ही नहीं, और तरबियत की जब हम सोचते हैं तो वो वक्त होता है जबकि इंसान तरबियत कबूल करने के लिए तैयारी नहीं होता। नौजवानी की बगावत और खुदसरी और अपने पुराने ख्यालात और दुनिया भर की दोस्तियां, सब कुछ वो जहन में जगह पा लेती है, जिसकी वजह से फिर वो ढलता नहीं, वो शेप नहीं पकड़ता। और बचपन में दिलो दिमाग साफ सुथरे, जहन नर्म नाजुक, उस मौके पे आप ढाल दीजिए, इंशाल्लाह मरने तक वो चीजें काम आती चली जाएंगी। एक बहुत बड़ा अरबिक का राइटर था, वो आतिश परस्त था, आग की पूजा करता था। इस्लाम फैल गया अब्बासी दौर में, तो उसको भी इस्लाम की दावत दी गई। बहुत समझा बुझा कर, बड़ी कोशिशों के बाद उसने इब्न अल मुकफ्फा, उसका नाम है, इस्लाम कबूल कर लिया। और खाना आया तो वो कुछ बड़बड़ाया, तो लोगों ने कहा क्या तुमने बड़बड़ाया? कहा मैंने भजन पढ़ लिया। कहा तो आप मुसलमान हो गए? कहा लेकिन तुम लोगों ने मुझे अभी खाना खाने की दुआ नहीं सिखाई, तो मैं सोचा जो दुआ बचपन से सीखा हुआ हूँ कम से कम वही पढ़ के खाना खाओ। निकलती नहीं बात इंसान के दिलो दिमाग से, जो बचपन में बैठ गई वो निकलती नहीं है। लिहाजा इस बात की कोशिश कीजिए कि बचपन में
बच्चों का अकीदा साफ सुथरा बना दीजिए, बच्चों का अमल अच्छा कर दीजिए, बिलखुसूस तहारत की आदत उनके अंदर आ जाए। और इसके साथ साथ जो बहुत ही बड़े बड़े गुनाह हैं, जिसको गुनाह कबीरा कहते हैं, उनके सिलसिले में बता दीजिए कि उनसे बचना चाहिए, झूठ से कैसा बचना चाहिए, चोरी से कैसे बचना चाहिए। अगर ये तरबियत हो गई तो समझ लीजिए कि आपने उनको अच्छी लाइन पर डाल दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल की कोई चीज नहीं उठाते, जो चीज जहां है वहीं रहती, एक पैसे में खुर्द बुर्द नहीं करते, किसी चीज को बुरी निगाह से नहीं देखते, किसी को झिझकते नहीं, किसी को बुरा भला नहीं कहते। और जो इबादतें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सिखा दी, लाजमी बात है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमाजों का उसवा छोड़ा होगा, और जुज़वी तौर पर हमारी नमाजों से उन नमाजों का फर्क रहा होगा, लेकिन सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की शरीयत में नमाज रही है और इबादत की शक्ल मिलती जुलती रही है रुकू सुजूद क़याम वगैरह से। लिहाजा वो सारी इबादत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम करते रहते थे, जिसकी वजह से एक शोहरा था, एक मकाम था। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर दिल अजीज थे, लेकिन वो मलिका या उस महल की मालिका, जिसको अल्लाह ताला ने इमरातुल अजीज फरमाया, अजीज की बीवी, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ी रही और बहलाना, फुसलाना, समझाना, मुख्तलिफ बातें करना, कभी बालों की तारीफ, कभी चेहरे की तारीफ, कभी रंग रूप की तारीफ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी इन बातों पर तवज्जो नहीं देते, और जब कभी मौका मिलता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन निकल जाते, वहां से दूर हो जाते और इबादतों में लगे रहते, अपने आप को बचाते रहते। यहाँ तक कि एक मर्तबा उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बुरी तरह हमला किया, सारे दरवाजे बंद करवा दिए और पूरे माहौल को कंट्रोल में किया। और उसके बाद कहा कि वकालत है तलक, अब तो तुमको मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी, अब जाओगे तो कहाँ जाओगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल मअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, कि बचपन में, जवानी में वालिद की आंखों से बहुत दूर एक महल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी जा रही है। गुनाह की दावत देने वाला साहिब इख्तिदार है, और गुनाह कर लेने पे इनामात की बारिश है, और गुनाह न करने पे सजाओं की धमकी है। लेकिन क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह मुझे बचा ले, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता मगर ये कि बस अल्लाह की तौफीक हो। इन्नहु रब्बी, बेशक अल्लाह मेरा परवरदिगार है, रब है। और न सिर्फ रब, अहसना मस्वाया, बड़े एहसानात थे उसके, कुएं में फेंक दिया गया था, वो मुझे महल पहुंचा दिया, मैं कैसे ये गुनाह कर सकता हूँ। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, गुनाहगार कभी बामुराद नहीं होते, कभी कामयाब नहीं होते, पछताते रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। लिहाजा मैं इस गुनाह में नहीं मुलव्विस हो सकता हूँ। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये समझाना, और अगरचे अभी नबी नहीं है लेकिन नबूवत का कलाम है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, एक ही जुमले में, कितना मुख्तसर जुमला है, लेकिन पूरी उन्होंने दीन की हकीकत को जाहिर कर दिया। माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसना मस्वाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, चार ऐसी बुनियादों का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजहार फरमाया। लंबे लंबे घंटों की तकरीर उसके सामने बेकार। कहा अल्लाह की पनाह, अल्लाह जिसको बचा ले वो बच जाता है। इंसान खुद अपनी सलाहियतों और अपनी जहानतों की वजह से नहीं बच सकता, अल्लाह की रहनुमाई चाहिए। मैं अल्लाह की रहनुमाई हासिल करता हूँ, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ। और दूसरे ये कि देखो हमारा और तुम्हारा एक निगरान है, एक निगहबान है, एक परवरदिगार है, एक परवरिश करने वाला है, और उसी की नेमतों की बदौलत हम परवान चढ़ रहे हैं, उसको याद रखो। उसी के एहसानात है, हवाला दिया अल्लाह ताला के एहसानात का, अहसना मस्वाया, कि वो हमारे साथ करम फरमाता है, जीने का सामान देता है, और वो हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। लाजमी बात है उसके हुकूक हम तलफ कर दें, उसके अहकाम को हम फरामोश कर दें। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ऐसे जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी बामुराद नहीं हो सकते। अगर मुलाजिम जो मुलाजमत कर रहा है, ईमानदार,
समझदार किस्म का हो तो हमेशा कहेगा कि भाई देखो ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, डंडी नहीं मारना चाहिए, हमको तनख्वाह पूरी मिलती है, अगर हम डंडी मारेंगे, अगर हम बेईमानी करेंगे निकाल दिया जाएगा, कहीं के हम नहीं रहेंगे। लेकिन इंसान वहां तक नहीं पहुंचता जहां तक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे हुए होते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए अल्लाह की किताब, नबियों का उसवा चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया, उसने हमको कद्दो कामत इनायत फरमाई, उसने खद्दो खाल इनायत फरमाए, उसने जिस्म दिया, उसने जहन दिया, उसने जिस्म में खून को दौड़ाया। अगर उसी के अहकाम तोड़ दिए जाए, पामाल कर दिए जाए, उसकी नाफरमानी की जाए तो बहुत मुमकिन है वो फालिद ज़दा करके डाल दे, बहुत मुमकिन है वो इंसान के जिस्म में कीड़ों को पैदा कर दे, बीमारियों में मुब्तला कर दे, बहुत मुमकिन है वो कैंसर ज़दा कर दे, बहुत मुमकिन है वो अजीब व गरीब आजमाइशों से इंसान को दोचार कर दे। तो सोचना चाहिए कि जिस रब ने सब कुछ दिया, उस रब की हम कैसे आसानी से नाफरमानी कर ले। यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान था। लेकिन शैतान कब शिकस्त कबूल करने वाला, उसने कहा कुछ भी नहीं, बस बात मेरी माननी होगी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मौका देखा और मौके की नजाकत को समझते हुए सोचा कि भागने ही में आफियत है, लिहाजा भागना शुरू किया। और मैं आपकी खिदमत में रख चुका हूँ, जमाने की बात है जबकि बड़े बड़े महल होते थे और उस महल के एक कमरे में आज हमारा बड़ा बड़ा घर बन जाता है। लिहाजा बड़ा घर था, दौड़ते चले गए यहाँ तक के बाबू दाखिले पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंचे और दरवाजा खोलने में पिछला कुर्ते का हिस्सा वो जुलेखा के अजीज मिस्र के हाथ में आ गया और फट गया। और दरवाजा जैसे ही खुला तो इत्तेफाकन देखा अजीज मिस्र खरामा तशरीफ ला रहे, वो खुद आ रहे हैं। अब अजीब व गरीब सिचुएशन हो गया, सामने अजीज मिस्र, पीछे उनकी बीवी और बीच में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मिजाज के मुताबिक सर झुकाए, निगाहें झुकाए खड़े हुए हैं और वो अजीज मिस्र की बीवी जल्दी करते हुए कह देती है कि उस शख्स को क्या सजा देनी चाहिए जो शख्स खुद आपके हरम पर हाथ डाले, आपकी इज्जत पर हाथ डाले और आपके घर वालों के साथ बुरी नीयत करे। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो आजमाइश में पड़ गए और कहा ये रावतनी अन नफ्सी, एक गुनाह की दावत तो उन्होंने दी थी, मैंने कुछ नहीं किया। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस अजीब व गरीब नाजुक सूरत हाल में अल्लाह ताला एक और मदद फरमाता है, क्योंकि आगे चल के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत का फरीजा अंजाम देना है। अगर तोहमत लग गई तो लाजमी बात है आगे चल के बड़ा मसला होगा। लिहाजा शहीद शाहिद मिन अहलिहा, एक गवाह ये कहता है नहीं आप कुर्ते को देखिए, अगर सामने से पटा हुआ है यूसुफ की गलती, पीछे से पटा हुआ है तो फिर आपकी बीवी की गलती, यूसुफ सच्चे है। कुर्ते को देखा गया, कमीज को देखा गया, वो पीछे से पटी हुई थी। लिहाजा अजीज मिस्र ने कहा यूसुफ आरिदन हाजा, यूसुफ जरा आप अवॉइड कीजिए, खामोश हो जाइए, इसको इशू न बनने दीजिए, बहुत मसला हो जाएगा, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। वस्तगफिरी लिदम्बिक, भी से कहा कि अपने गुनाह पर नादिम हो जाए, क्या हरकत कर रही थी, इन्नकी कुंती मिनल खातिइन, गलती तुम्हारी है। लेकिन है बहरहाल वो भी किसी महल से आई हुई होंगी, उनके भी अपने रवाबित होंगे, मकाम होगा, लिहाजा उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी कर नहीं सकते थे। चाहा कि मामला ठंडा हो जाए, दब जाए, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं था। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फतहा अन नफ्सिही, शहर की औरतों ने ये कहना शुरू कर दिया, वजीर आजम की बीवी वो अपने गुलाम पर जान निछावर कर दी। अशगफहा हुब्बा, और दिल में उसकी मोहब्बत बैठ गई, यूसुफ की मोहब्बत दिल में बैठ गई और ये यूसुफ के लिए दीवानी हुई जा रही हैं और गुलाम है उनका, घर में काम करने वाला है और ये बेगम साहिबा हैं और ये वजीर आजम की घरवाली हैं और इनका किरदार इतना गिरा हुआ गैर मेयारी कि अपने गुलाम के सिलसिले में दीवानी हुई जा रही है। इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन, बेशक हम समझते हैं कि बेगम साहिबा बिल्कुल गुमराह हो गई, पागल हो गई। फी दलालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही है कि महल में रहती हैं और गुलाम पर दीवानी हुई जा रही हैं। अब ये प्रोपेगेंडा और मुफस्सिरीन ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया कि इसमें जो है
اس میں شہ دینے والی کون تھی, وہ گھر میں کام کرنے والی, وہ فلاں کام کرنے والی, وہ فلاں خدمت کرنے والی, جو اس ایشو کو محل سے باہر نکال دیا اور اس ایشو کو پھر لوگوں تک پہنچا دیا, جس کی وجہ سے عزیز مصر کی بھی بہت پریشان ہونے لگی. فلما سمعت بمکرہن, جب لوگوں کے فتنے کی اطلاع ان کو ملی, اب یہ بہت پریشان ہوئی کہ ان کی تو بڑی بدنامی ہو رہی ہے, لہذا یہ توبہ کر کے ٹھنڈی پڑ جاتی. ایسا نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے کچھ اور کہانی سوچ لی. یہاں سے انسان مصیبت میں پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون. لوگوں خطا سب سے ہوتی ہے, سب سے خطا ہوتی ہے, غلطی ہوتی ہے, لیکن بہتری اس میں ہے توبہ کر لو. گناہ پر پھر گناہ کرنے کی کوشش نہ کرو. ایک گناہ سے نکلنے کے لیے دوسرے گناہ کے دلدل میں جا کر نہ پھنسو. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ درخت کے بارے میں ابلیس نے بہکا دیا, اس کو آپ کھائیں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے, چکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم, ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ پھٹکیں, آپ نے کیوں اس کو استعمال کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا غلطی ہو گئی. سیدھی سیدھی بات, اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے. کہا غلطی معاف تو کر دی جائے گی, غلطی معاف تو کر دی جائے گی, لیکن آپ اب جنت میں نہیں رہ سکیں گے, دنیا کا سفر کرنا ہوگا. ایک حکمت تھی, ایک مشیت تھی. لیکن ابلیس سے غلطی ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جب کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے غلطی کے بعد دوسری غلطی کی, گناہ کے دلدل میں وہ پھنس رہا ہے. دوسری غلطی کی اور یہ کہا کہ انا خیر منہ, میں اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھتا ہوں. کس بنیاد پر بہتر سمجھتے ہو؟ کہا خلقتنی من نار خلقتہ من طین, کہ ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا, میں آگ سے پیدا ہوا ہوں, میرے پاس انرجی زیادہ ہے, میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں. دوسری غلطی کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارا یہ انداز غلط ہے. یہ نہیں, کوئی آگ سے پیدا کیا جانا فضیلت کا سبب نہیں ہے, اور حکم میرا ہے, لہذا نہ فضیلت کا معاملہ ہے نہ غیر فضیلت کا معاملہ. میرا حکم, جب میں حکم دیا تو حکم کی تعمیل ہونی چاہیے. لہذا تم نے تعمیل نہیں کی, بات نہیں مانی, سزا کے مستحق ہو. تو تیسری غلطی, دلدل میں کس طرح پھنستا ہے دیکھیے ایک شخص. تیسری غلطی کی اور اس نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ایسا ہے تو مقابلہ کروں گا میں آدم سے, چھوڑ دیجیے زمین پہ, مجھے بھی اس کو بھی میں بھٹکاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے, جہنم میں پہنچا کے رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جا دیکھ, تو بھی کوشش کر, اور ابن آدم میں میرے ایسے پیارے بندے ہوں گے, تیری ساری کوششیں ان کے خلاف ناکام ہو جائے گی, انشاءاللہ وہ جنت کی راہ پر چلتے رہیں گے اور تجھے شرمندہ ہونا پڑے گا. اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے اس دشمن ابلیس کو اور خود بنی آدم کے دشمن ابلیس کو شرمندہ کرتے ہیں, اور جو ابلیس کی راہ پر چل پڑتے ہیں وہ گناہ کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. اب یہ محترمہ گناہ کے دلدل میں پھنسنے لگی, ان کو ہونا ہی چاہیے تھا واستغفری لذنبک, ان کے شوہر نے کہا غلطی ہو گئی توبہ کر لو. توبہ کر لیتی تو اتنا بڑا ماجرا نہ ہوتا, لیکن جب انہوں نے یہ ساری شہرت سنی کہ شور ہو رہا ہے شہر میں, لوگ میرے سلسلے میں تبصرے کر رہے ہیں, لہذا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن, سب کے پاس اپنے میسنجرز بھیجے, دعوت دینے والوں کو بھیجا جو دعوت دینے کے لیے گئے, اور کہا کہ فلاں دن فلاں کھانے پہ آپ کی دعوت محل میں طے ہوئی, بیگم صاحب آپ کو بلا رہی ہیں, اس دن ایک پارٹی ہے, لہذا آپ سب تیار, محل میں دعوت ہے. وہ آپ سوچئے راج بھون سے آپ کو دعوت آ جائے تو کتنے دن سے شیروانی پہ استری شروع ہو جائے گی. آپ تصور کیجئے بالکل ایسے ہی محل سے دعوت آئی ہے, لوگ تیاری شروع کر چکے ہیں, اور اس کے بعد سے خواتین کو بلایا صرف, وَاعْتَدَّتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا, بہترین بستر لگائے اور بہترین تکیے لگائے, اور ان تکیوں سے سب سہارا لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, ماحول ہے جمع ہوا, کھانے پینے کی چیزیں ہیں وافر مقدار میں لگا دی گئی. یوں بھی مصر وہ شاداب علاقہ ہے اور زرخیز علاقہ ہے, اور پھر محل والوں کے لیے تو کیا چیز ممکن نہیں. لہذا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, کہ پھل رکھے ہوئے ہیں ہم اقسام کے,
اور دسترخوان چن دیا گیا اور ان پہ چھریاں رکھ دی گئیں اور وہ بیٹھی ہوئی بات چیت کر رہی ہیں, کھا بھی رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزوں سے لطف اندوز بھی ہو رہی ہیں. اچانک وقالت اخرج علیہن, یوسف علیہ السلام سے کہا باہر آؤ, مجمع میں آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام بچنا چاہ رہے تھے, چھپے ہوئے تھے, حسب معمول کسی کنارے بیٹھے ہوئے عبادت میں مشغول تھے. جو ڈیوٹی ان کو دی گئی وہ ڈیوٹی میں مصروف تھے, لیکن اس نے کہا کہ آؤ یہاں پہ سامنے آؤ. اب آپ سوچیں گے کہ وہ زمانہ بے پردگی کیسے ہوگی. وہ زمانے میں پردے وغیرہ کا وہ رواج نہیں تھا جو بعد میں دھیرے 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 فتنوں کے بڑھنے کی وجہ سے نبیوں کی شریعت میں نازل ہوتا چلا گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں اس کی ابتدائی شکل نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی کامل شکل ظاہر ہوئی, اس کا کامل حکم اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی کچھ سامان لے کر یا کچھ کام کے لیے ان کو بلایا ہوگا, اس نے ایک بہانے سے بیچوں بیچ جیسے ہی مجلس میں آئے, فلما رأینہ, جب ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, اکبرنہ, حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی اہمیت دی کہ دیکھتی رہ گئی. اور وقتان ایدیہن, ان میں سے بعض عورتیں تو ایسی ہیں جو پھل کاٹ رہی تھی تو کوئی انگلی کاٹ لی, کوئی ہتھیلی کاٹ لی, ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں مشغول ہو گئی. وقتان ایدیہن کی کئی تشریحات کی گئی, لیکن عام طور پر وہ ساری تشریحات میں سے ایک وہ تشریح میں بیان کرتا ہوں جس پر بڑے مفسرین, بالخصوص عرب مفسرین, وہ مفسرین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تر ہوں, ان کی جو رائے ہے وہ لے کر میں ترجیح دیتا ہوں تاکہ بہت ہی سمپل اور سیدھے سادے انداز میں بات سمجھ میں آ جائے. وقتان ایدیہن, اور ان کی چھریاں ان کے ہاتھوں پر چل گئی. اور ایسا ہوتا ہے, یہ تھوڑی ہاتھ کاٹ کے ٹکڑے کر کے ڈال دیا انہوں نے. کسی کی تھوڑی بہت انگلی میں خراش آ گئی, کسی کی ہتھیلی میں خراش آ گئی اور چیخ و پکار شروع ہوا. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ وَهَذَا بَشَرًا, ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے. ان کا نور دیکھو, ان کی پاکیزگی دیکھو, ان کا کردار دیکھو, ان کی نگاہیں دیکھو, اور ان کی جھکی نگاہیں ہیں کہ اٹھتی نہیں ہیں. اور ان کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر نور ہے, نبیوں کا نور ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مشترکہ نور چلا رہا ہے. کیا کیفیت رہی ہوگی دیکھو. ان ھذا الا ملک کریم, کہا یہ تو بہت ہی بزرگ فرشتہ لگ رہا ہے. فرشتے کے سلسلے میں ہم نے جو سنا کہ وہ ایک نورانی پیکر ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی یہ نور کے پیکر ہیں. اور یہ تو بالکل انسان نہیں ہے. اتنا خوبصورت نوجوان تو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. یہ کردار اور یہ انداز اور چہرے سے معصومیت ٹپک رہی ہے. جب یہ خواتین میں گفتگو ہونے لگی اور جب انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ آخری درجے کے حسن کے مالک ہے, تب عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے قالت فذلک الذی لمتننی فیہ, وہی یہ لڑکا ہے جس کے سلسلے میں تم لوگ مجھ پہ لعنت و ملامت کر رہی ہو. یہ وہی لڑکا ہے, یہ وہی جوان ہے جس کے سلسلے میں تم لوگ مجھ پر ملامت کر رہی ہو. اور اس کو میں نے جس طرح دل دے رکھا ہے, تم لوگوں نے خود اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں, تم لوگ خود اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکی ہو, تو سمجھ سکتی ہو کہ کس مقام کے ہیں. لہذا مجلس ختم ہوئی اور اس نے اعتراف کیا, عزیز مصر کی اہلیہ نے اعتراف کیا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, کہ میں نے بہت کوشش کی کہ اس لڑکے کو پھسلا دوں, لیکن یہ ہے کہ چٹان ہے. فَاسْتَعْصَمَ, اپنی معصومیت پر یہ برقرار ہے اور ذرہ برابر بے کردار, ذرہ برابر بے اخلاقی کا, یہ بد اخلاقی کا مرتکب نہیں ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کا, حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند کردار کا, حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کا کھلے لفظوں میں انہوں نے اعتراف کیا. فاستعصم. محل میں دھیرے دھیرے تقریب ختم ہوئی, خواتین اپنے گھروں کو واپس ہو گئی اور اس کے بعد سے عزیز مصر کی بیوی نے اور اعتماد کے ساتھ اور بھی زور دے کے کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ,
اگر میری بات نہیں مانے گا یہ لڑکا لیسجنن، ضرور جیل بھیجا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ، ذلیل کر کے چھوڑ دوں گی، سارے اعزازات ان کے ختم ہو جائیں گے، عزت ان کی ملیامیٹ کر دوں گی، کہیں کا ان کو نہیں رکھوں گی۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے، یہ تو نبوتوں کی روشنی سے بہت دور مصر کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی بس ابتدائی درجے میں وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ لازمی بات ہے اخلاق کی وہ تربیت نہیں ہے جو موجودہ دور میں ہم کو نظر آتی ہے، اور موجودہ دور میں بھی جو ہم کو نظر آتی ہے وہ بس انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی ایک رمق ہے جس کی وجہ سے جو کچھ حیا باقی ہے، ورنہ تو ابلیس نے ساری کوششیں کر دی معاشرے کو بے حیا بنانے کی۔ تو اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ کہ نبیوں کی کوئی دعوت نہ پہنچی ہو، ایک ایسی سوسائٹی جو ایمان نہیں رکھتی ہو، جو کسی رسول کا کلمہ نہیں پڑھتی ہو، تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ لہذا مجلس ہونی تھی ہو گئی، دعوت ہونی تھی ہو گئی، فنکشن تھا، کھا پی کے لوگ چلے گئے۔ اب یہ صاحبہ پھر کہتی ہیں کہ بات تو تم کو ماننی ہوگی، میری بات تم کو ماننی ہوگی، ورنہ میں جیل بھجوا کر رہوں گی۔ لیکن میں نہیں کہا لیسجنن، عربی کے اعتبار سے اس کو مجہول کہتے ہیں، جس کے معنی جیل جا کر رہے گا یہ آدمی، وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ، اور ان کو رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، ساری عزت منصب سب کھینچ لیے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ آپ بچائیں، اللہ جیل میرے لیے بھلا ہے اس گناہ کے مقابلے میں، جیل مجھے گوارا ہے، قید خانہ مجھے گوارا ہے، اور قید کی صعوبتیں میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس گناہ میں مرتکب نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ یہ شان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، یہ وہ اعلیٰ کردار ہے جس پہ مر بٹھنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک طرف آزمائشیں ہیں، اور جیل اور قید خانے سے مراد ہمارے زمانے کے جیل مت لیجیے جس میں کورٹ میں جانے کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے، اور اگر وی آئی پیز ہو تو پھر اے سی روم بھی مل جاتا ہے، اور موبائل بھی مل جاتا ہے، اور ٹی وی بھی، ساری زندگی کی مصروفیات وہیں مہیا کر دی جاتی ہے۔ نہیں، اس زمانے کا جیل ایسی تاریک کال کوٹریاں ہوتی تھی جس میں سانس لینا مشکل، اور لوگ سالوں سورج کو دیکھنے کے لیے ترس جاتے تھے، اور کبھی کبھی جیل میں ڈالنے کے بعد ہڈیوں کے ڈھانچے ہی نکالے جاتے تھے، پھر ایسا سڑا دیا جاتا تھا، گلا دیا جاتا تھا۔ اور سارے خطرناک مرحلوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں رب السجن احب الی، مولا جیل چلا جاؤں، مر جاؤں، اور میرا جسم سڑگل جائے، میں ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤں، گوارا ہے، لیکن گناہ نہیں کروں گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، جس کو میں نے گزشتہ اتوار بھی کوٹ کیا تھا، کہ رحمان کے عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ نوجوان جن نوجوانوں کو دنیا گناہوں کی دعوت دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو گناہوں کی جب دعوت دی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ ماحول کے خلاف جد و جہد کرے، اور گناہوں کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو بچا لیں۔ جب خشکی پر آپ رہیں گے تو آپ کا دامن خشک رہے گا، 100% ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے۔ خشکی پر آپ ہیں اور آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہیں، آپ کا دامن گیلا نہیں ہے، تو ہونا ہی ہونا ہے نیچرلی، آٹومیٹیکلی۔ لیکن آپ سمندر ایسے پار کر جائیں کہ آپ کا دامن گیلا نہ ہو، تو یہ ہے آپ کا کارنامہ، یہ ہے آپ کی کرامت، یہ ہے آپ کی ولایت، یہ ہے آپ کا اللہ کا تقرب، یہ ہے آپ کی مقبولیت، یہ ہے پھر اعلیٰ ترین جنت کی نعمتوں کا مستحق بنانے والی صفت۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہوں کے ماحول سے گزر رہے ہیں، گناہوں کی دعوت ہے، گناہوں کے لیے فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، سہولتیں دی جا رہی ہیں، گناہ نہ کرنے پر سزا دی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر وہ اعلیٰ نبوی اور رسالت کے حامل شخصیت کا کردار نگاہوں کے سامنے نہ ہو
तो ये आयत भी बाज लोगों को समझ में नहीं आई और वो लोग कह पड़े कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये क्यों बोले कि अल्लाह जेल ही भला है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुआ करनी चाहिए थी महल में रखते हुए, अल्लाह आप मुझे गुनाह से बचा लीजिए। ये उस मकाम तक ये वो जहन नहीं पहुंच सकता जो नबियों और रसूलों के सांचे में न ढला हुआ हो। ये वो ऊंचा मकाम होता है, ये वो ऊंचा मकाम होता है जिस मकाम पर एक छोटे से गुनाह से बचने के लिए इंसान बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार, जेल में जाने के लिए तैयार। वालिद नहीं है करीब में कि जेल से निकलवा ले, और कोई हमदर्द नहीं है, कोई एडुकेट नहीं है, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मोहब्बत और हमदर्दी रखते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाए। लेकिन फिर भी कहा क़ाल रब्बी, ऐ अल्लाह अस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, जिस चीज की जानिब ये लोग दावत दे रहे हैं, जिस गुनाह में मुझे मुलव्विस होने की ये लोग दावत दे रहे हैं, उसके मुकाबले में अल्लाह जेल ही बेहतर है, जेल ही मुझे अजीज तर है। वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन अज़्बु इलैहिन्ना, फिर वही आजिजी, फिर वही मजबूरी, बंदगी। कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम परवरदिगार अगर आप इनकी साजिशों से मुझे न बचाए तो मैं तो फिर काम से गया, मैं कुछ नहीं हूँ अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूँ, कमजोर हूँ, नातवा हूँ मैं अपनी बंदगी का, अपनी कमजोरी का एतराफ करता हूँ। इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, अल्लाह अगर आप ना फेर दें इनकी साजिशों को, आप न दूर कर दे मुझे इनकी बेईमानियों से, गुनाहों से, अज़्बु इलैहिन्ना, मैं मायल हो जाऊंगा गुनाहों की तरफ, इनकी तरफ, वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं भी जाहिलों की तरह, नादानों की तरह बनकर रह जाऊंगा, गुनाहगार हो जाऊंगा, फिर कोई चीज बाकी नहीं रह जाएगी। अल्लाह सब कुछ आपके हाथ में है, आप बचा लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही तो पूछा गया था कि हजरत आयशा ने पूछा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो जो करना है करते हैं, दिल है कि घबराते रहते हैं। तो अल्लाह के रसूल जो करना है करते हैं से मुराद क्या है? गुनाह करते हैं, बेईमानी करते हैं और फिर दिल घबराते हैं? कहा नहीं, बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, मसला ये नहीं है। नमाजें खूब पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, हर नेकी करते हैं, फिर भी उनके दिल घबराते हैं कि परवरदिगार कबूल भी करे कि न करे। ये बंदगी की कैफियत होती है, ये बंदगी की कैफियत होती है। यह भी अलैहिस्सलातु तस्लीम में बदर्जे अतम पाई जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जरा बराबर ये नहीं कहते कि अल्लाह मेरा आज़म, मेरा हौसला ये है कि मैं इंशाअल्लाह इस गुनाह से लड़ता रहूंगा, अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, फिसल जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा अगर आपकी यावरी ना हो, अगर आपकी मदद ना हो, अगर आपकी दस्तगीरी ना हो। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फस्तजाब लहु रब्बुहु, तो फिर परवरदिगार ने यूसुफ की बात मान ली और सरफ अन्हु कैदहुन्ना, और उनकी साजिशों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। इन्नहु हुवा समीउल अलीम, बेशक परवरदिगार बहुत सुनने वाला, बहुत इल्म वाला है। इस कॉम्बिनेशन को समझ लेना चाहिए। अस्समीउ सुनने वाला है, दुआओं को सुनता है वो, लेकिन याद रखो अल आलिम बहुत इल्म वाला है, कब क्या करना है वो जानता है, किसको क्या देना है वो जानता है, किसको क्या देना है वो जानता है। लिहाजा अल्लाह ताला से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रुजू किया, अल्लाह ताला का कुछ फैसला हुआ। सुम्मा बदा लहुम, फिर उनके लिए जाहिर हो गया, किन के लिए? मुंतजिमीन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, अजीज मिस्र के लिए, सारे लोगों के लिए। सुम्मा बदा लहुम मिन बादी मा रअउल आयात, बहुत सारे वाक़यात को देख लेने के बाद, अल्लाह की निशानियों को देख लेने के बाद उनके लिए ये बात जाहिर हो गई, उनकी ये राय बन गई कि बेहतर ये है कि यूसुफ को कैद खाने शिफ्ट कर दिया जाए, मुंतकिल कर दिया जाए। ये उनकी राय बन गई। लयस जुनुन्नहु हत्ता हिन, एक मुद्दत के लिए यूसुफ को जेल में रखा जाए। बेगम साहिबा के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है कि उनको रोका जाए, और तान टूट रही है इनकी सब एक ऐसे मासूम लड़के पर जिसका कोई हवाली मवाली नहीं है। जाहिरी तौर पर अल्लाह ताला तो है ही, लेकिन जाहिरी असबाब नहीं है, और जिनके कोई ओहदेदार तायीद करने वाले नहीं, जिनकी कोई दौलत इख्तिदार हुकूमत तायीद करने वाली नहीं। तो ऐसे मौके पे यही होता, मुजरिमों की तो बैकिंग कर दी जाती है, क्योंकि मुजरिम एक बड़ी हैसियत का हामिल है,
मुजरिम की एक अहमियत है, मुजरिम के पास ताकत है, मुजरिम के पास दौलत है, मुजरिम के पास रसाई है बड़े बड़े ओहदेदारों तक। तो ऐसे मौके पे मुजरिम की बैकिंग कर दी जाती, पुष्टपनाही कर दी जाती है और तान टूटती है, नजला गिरता है बेचारे ओल्ड सिटी के सीधे साधे मुसलमानों पर, जिनके लिए ना कोई बड़ा एडुकेट है, ना बड़ा ओहदेदार है, ना जिनका कोई एमपी है, ना जिनका कोई एमएलए। सड़ेंगे जेल में 2.5-3 साल तक होती रहेगी कार्रवाई, उसके बाद आएंगे, खत्म हो जाए कैरियर, खत्म हो जाए। कौन पूछने वाला है इन बेचारों के सिलसिले में? किसको कहाँ जवाब देना है? न अमेरिका पूछने वाला है, न चाइना पूछने वाला है, न वजीर आजम को फिक्र है, न सदर जमहूरिया को तड़प है, न पार्लियामेंट में जुम्बिश होगी, न असेंबली में कोई हरकत होगी। डालो इनको, 20-25 सड़ेंगे तो क्या जाएगा। लेकिन जिनको डाला जा रहा है उनको भी खुशखबरी, वो उनको अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने का मौका दे रहा है। और इस दुनिया की इस छोटी सी आजमाइश के बाद इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे। जिनका कोई नहीं, उनका परवरदिगार होता है, उनका रब होता है। और आजमाइशों के सिलसिले में तो अल्लाह के रसूल ने हमको बहुत पहले ही कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इत्तला देते हुए, अपनी उम्मत की तरबियत करते हुए इरशाद फरमाया, देखो मेरी उम्मत के लोगों, आजमाइशों का मामला ये है कि बड़ी बड़ी आजमाइशें तो नबियों पर आई और रसूलों पर आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आई, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर आई, इसहाक अलैहिस्सलाम पर आई, हजरत याकूब पर आई, हजरत यूसुफ पर आई। बड़ी बड़ी आजमाइश तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई। कहा जितना तुम नबियों के करीब पहुंचते जाओगे वैसे ही आजमाइशों का सिलसिला रहेगा। ला करबू फला करब फरमाया, जो बहुत नबी से करीब है तो जरा बड़ी आजमाइश से वो गुजरेगा, जो बहुत दूर है नबियों के किरदार से, नबियों की तालीमात से, उसके ऊपर आजमाइशें भी छोटी मोटी आएंगी। और ये इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की बुनियादें खुद अल्लाह ताला के कलाम में मौजूद है, कुरान मजीद में मौजूद है। फरमाया कि बंदे मोमिन का तो आलम यह है कि एक एक आजमाइश से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को धो देता है, उसके गुनाहों को ऐसा धो देता है। इरशाद फरमाया कि किसी बंदे के सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये तहैया फरमाया कि उसको जन्नत में वलियों का मकाम देना है, लेकिन वो साहब बेचारे ना तहज्जुद पढ़ते हैं, ना कुछ ना क्या, तो वली कैसे बनाया जाए? तो इरशाद फरमाया फिर अल्लाह ताला कुछ अलालतों से, कुछ आजमाइशों से, कुछ बीमारियों से उनको आजमाता है, और ऐसा अल्लाह ताला उनको आजमाइशों से गुजारता है कि उसके बाद उनके गुनाह उनके वजूद से झड़ते चले जाते हैं, झड़ते चले जाते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, इससे सारे गुनाह झड़ जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको वलियों की तरह उठाता है, फिर शुहदा की तरह उठाता है, और अपने मुकर्रब तरीन बंदों की तरह मैदान हशर में उनको उठाता है। तो ये आजमाइशें आती हैं। इसका अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया सूरह बकरा में, सूरह रूम में अल्लाह ताला ने मुतादिद मकामात पे इरशाद फरमाया कि देखो हम तुमको आजमाएंगे, साबित कदम रहो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक नई आजमाइश आ गई। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुजरिमों की तरह, चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, कातिलों की तरह जेल में ले जाए जा रहे हैं, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबी ज़ादे हैं, नबी के पोते हैं, नबी के परपोते हैं, जिन्होंने रूहानी माहौल में आंखें खोली थी, और जिन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जैसे नबी व रसूल का चेहरा देखा था और उनकी बाहों में परवरिश पाई थी, अब वो जेल में उन लोगों के साथ, कैद में उन लोगों के साथ हैं जो इंतहाई जबरदस्त किस्म का मुजरिमाना बैकग्राउंड रखते हुए जेल में पड़े हुए हैं, जिनकी जबान बिगड़ी हुई, जिनका किरदार बिगड़ा हुआ। लेकिन अल्लाह ताला का आलम यह है कि उसकी हिकमत को समझना बहुत मुश्किल। अल्लाह ताला एक अपने फैसले से 20 मनफात पैदा, 20 भी लफ्ज कम है, फिर अल्लाह ताला अपने एक फैसले से सैकड़ों और हजारों ऐसे फैसले करवा लेता है, ऐसा माहौल बना लेता है जो बहुत सारे बंदों के लिए, बड़ी तादाद अल्लाह के बंदों की उन फैसलों से फिर मुस्तफीद होती है और उसका असर पड़ता है और उसकी वजह से बरकतें होती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल क्या पहुंचना था कि वहाँ हिदायत की बहानें चल गई। अब ये जिंदगी का एक अजीब व गरीब मरहला है जो शुरू हो रहा है। जेल जाने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ और कैद खाने में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किन हालात से गुजरे, उसका अल्लाह ताला ने तज़किरा 5वें रुकू में बयान फरमाया। इंशाअल्लाह
آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔